Так, гайс, вибачте, у мене трошки вимкнулося світло, я вирішив розказати ще пізніше. У нас тим часом Арія забирає для себе Акалі, а Шун і Шаук забирають для себе Кайса та Бліцкранга. Дуже потужний пік на боті, а Арія вирішив взяти для себе дівчину КДА і таким чином взяти гру за рахунок її майстерності. Але прикол в тому, що є один момент, що Арія може і не вивести. Хоча подивимось, мені подобається, що Арія бере для себе такі піки, як Арія Акалі. Та що таке? And honestly, in terms of like bot lane as well, Yutapon not being required to leash or anything is going to be able to get a quick push down there. Nice trade from Jimmyin, but Arya not able to find that second Q. So Jimmyin just going to feel very nice in lane, transforms, so gets a little bit of extra damage on that auto. Arya will have to sustain, but like I was talking about on the bot side of the map, very expected normally in the Xayah versus Kai'Sa matchup that Xayah can just sort of, maybe even take W level 1 and fast push that wave with the feathers, but with the Blitzcrank especially, that's the one. Been a while. He's called Shousey. You're not going to be getting Blitzcrank, Shousey, either one of those words will work. Oh, and you can already see the angles he's looking for, right? Trying to get just on the edge of that minion. But before we get too hectic in this game, don't forget to connect your League of Legends account with Prime Gaming to grab the exclusive experimentation emote. And once you grab that, you can raise your dongers all day long. Wait, that's the guy from Arcane. Oh, nice hook. Oh, the hook under the tower half. Takes a tower shot for it. Luckily for him, he's on Rakan, so he's going to be okay, but even still, if Shousey was level 2, he would have not been okay. That would have been some big trouble with a little knock up there, just interrupting the dash. But that's honestly how a lot of these hook matchups go. You lose the push level 1, but even if you're down a level, you land a hook under tower, you get that poke down, you're going to feel very, very happy. So that's already one potion burned through from Harp on the bottom side of the map, although as you can see, Yutapon just stacking up those minions. Certainly is. The will be able to. Got denied. It'll be okay. It'll be okay. I try not to focus too much on cannons in pro players. Oh no! No! Just as we say it, just as I say, I'm not going to focus on it. We don't have Senna, we don't have Draven anymore. So like, what else is there to count? I don't count stacks, so now I'm going to count -1, -2, whatever comes after 2. Someone will tell me eventually. I think it's 3. I believe it's 3. Okay. Yeah, it's one of those, you can never be too careful. Maths keeps changing these days. Well, or at least my memory is. But we'll have to see how this top matchup is going to go. Because I feel like Apperman, we kind of hyped him up a little bit. Coming in fresh from 2021, coming into the World Championship. I feel like there's quite a bit of pressure on his shoulders. Шун та Шаук б'ються на боті. Шаук добре зачепив Бліцкранга, але цього було недостатньо для того, щоб його забрати. Шун пробити наполовину, але також добре позмагався з Заєю. If you can ever, smash the Blitzcrank's mana pool by baiting him into using a hook there, you're going to be in a very nice position. That's actually both pots burned through from Shousey, so only the biscuits to work with. And Shun's just going to take a quick little reset while Shousey looks for gank in mid, walks up the ward though, so surely... Так, Апамен проти Реста, знову. Апамен у нас дуже добре грає, але він зажатий біля своєї вежі на топі. Перевага по золоту зараз у Флайнкойстер знову. Плюс 400. Дракон, хекстековий, 20 секунд. По рівням у нас поки що плюс-мінус все рівно. До речі, Джарвану з тіла. Джарвану з тіла може зробити певну цукерку, але... У Джаміні Маокай. Джаміні тим часом забирає у ворожому лісі гостроклювів. Хоча, зачекай, Джаміні у нас вже синій, він у своєму лісі. Джаміні та Джарван з тіла зараз знаходяться поки що на своїх позиціях, але проблема в тому, що Джаміні зараз має хорошу позицію на драконі, і він може, в принципі, допомогти своїй команді на боті зробити пару кілів.
And I will say, this is the expected game pace from CFO. Like, this Перевага is по золоту зараз their тепер плюс standard 400. game pace. Quite Так, often you see Джаміні. games back in PCS Джаміні. that- Джаміні та ботлейнери команди Flying Coaster зараз будуть змагатися за битву. Перший кіл для КСИ. Може бути ще один, хоча тут підходить стіл. Ютамон забирає Шуна. See, we know how to get action going. Just say, hey, nothing's gonna happen right here. CFO really committing for that kill, but Steel is there. Trade on back. As a matter of fact, Shun getting sent back to base is pretty unfortunate, although Джемен проти Арія. Арія дуже серйозно пробитий. Джемен ці запробити тільки на чверть ХП. А Калі поки що не змагається непогано, але може бути проблемою і те, що вона дуже... Look, it is hell. It was hell, ultimately. Shun's managed to get there back in time. Should be able to hold this wave a little bit longer as well. That should just about freeze as Harp and Steel, in fact, Steel. А Калі може дуже, до речі, гнучко грати. В принципі, Джаміні. Джаміні знайшов Стіла та Харпа. Апамен біля вежі. Може бути перша забрана пластина. Рест. Я, як і казав, Актрокс нічого поки що не може зробити. But as far as things are concerned, I feel like if Steel just hovers bot lane kind of permanently, it really neutralizes what CFO can do. Так, ну що, Стіл. Стіл у нас може забрати дракона. 4К. 3К, ніхто не підходить. Дракон хекстековий для команди Detonation Focus Me. Хоча Джаміні. Джаміні, 2К. А ну. Джаміні буде стіл. Джаміні. Ні, не забирає поки що для себе дракона команда Flying Coaster. Перший дракон для команди Detonation Focus Me. Джарван на стилі. Апамен у нас хоче розвернути карту на топі. До Герольда 9 секунд. Хороший кін для Шуна, але досить швидко підійшов стіл і зміг зробити асист для своєї команди. Ось. Ютамон добре... Хоча, до речі, це взагалі соло-кіл для Ютамона, я б сказав, тому що він зробив приголомшлення і добив своїми пір'ями ворожу кайсу. Так, ну що, у нас тим часом Detonation Focus Me роблять Герольда і роблять дуже успішно. Ну, дуже багато предметів забирається на першій ротації команди Detonation Focus Me. В принципі, навіть те, що Апамен взяв Атрокса, це не проблема для команди Detonation Focus Me. Дуже добре, поки що зараз вони грають. Шаб хотів знову зачепити гачком. Джемен. Так, Стіл. Стіл на топі. Стіл хоче забрати Реста, хоча флексить, бейтить Рест. Не знайшов його поки що, не знайшов ворожого лісника Рест, але продовжується агресія від команди Flying Coaster. Джемен та Шаук зараз шукають мідера японської команди. Так, ну що, Джемен. Джемен проти Арія. Соло-кіл? Ні, не буде соло-кіла. Апамен. Тим часом у нас. По кілам у нас все йде дуже рівно, але 15 перевага по золоту вже 1000 для команди Flying Oyster. Знову ж таки, проблема в тому, що вони пікають персонажа, посереднього поки що на цю позицію.
команда Detonation Focus Me і забрана вже одна пластина на топі. Так. Рест. Рест у нас хотів забрати Апамена, але у нього було недостатньо кріпів, продовжує він це пушити другою хвилею. Так, Шон. Шон зустрічає кріпів. Але це може бути, до речі, перша забрана пластина на боті від команди Detonation Focus Me. І у команди FlyCoaster. Так, ну що? Трьох чармом попадає по бліцкрангу, але пускають корені у нас Джеміні. Джеміні у нас там взагалі один, його можуть забрати, але Джеміні флеш-аут. Нікого поки що не забирають ні команда FlyCoaster, ні команда Detonation Focus Me. Але при цьому у нас Маокай флеш-аут. Це може бути другий кіл на це може бути кіл на другому тімфайті, але при цьому проблема в тому, що зараз Херольдку поставили на бот команда Detonation Focus Me, і це може бути проблемою для команди FlyCoaster в тому плані, що вони не мають достатньо грошей, щоб зробити перевагу. Так, не попав своєю кайсою Шун. Так, ну що, Апамен. Апамен проти Реста. Обидва 10-го рівня, але чим більше скейлиться Рест, тим більше проблеми у Апамена на Атроксі. Рамбл дуже добре грає на своїй позиції. Харп. Шаук ледь не знайшов його, але Харп відійшов. Джеміні та Шаук дефають позицію на драконі. As vision around the dragon comes up. You mentioned this dragon a couple of minutes ago as a potential catalyst here for DFM. But also just how annoying is it to be DFM? You go on this cycle off a reset, you put down vision inside the enemy jungle. Thank goodness they still have that control ward down. But that's actually going to get spotted because Shun is going to walk straight on past it and he's got Umbral Glaive. Так, ну що, Шаук і Джемен у нас ледь не знайшов Харпа та Акалі. Акалі, Арі на Акалі. Джеміні, стіл може встрянути. Так, варт, вони, до речі, також ворожі знайшли. Джеміні на драконі. Так, Джеміні треба забирати цього дракона, якщо він хоче продовжити гру для команди Detonation Focus Me. Цей дракон, до речі, гірський, дуже добре буде для Рамбла. Дракона дуже добре дефать команда FlyCoaster. Проблема для команди Detonation Focus Me в тому, що у них хекстековий дракон, а у FlyCoaster гірський, і він буде достатньо ефективний, якщо буде... Гравці хоча когось знайшли, до речі. Шон знищив стіла. Так, Шаук, Шун змагаються і дефають свою, до речі, вежу команд FlyCoaster на боті. Опа, Чармо попадає, до речі, по Шауку. Команда Detonation Focus Me, особливо два ботлейдера, хоча там підходить Маакай, але його також забирають. Проблема для команди FlyCoaster. Вони... точніше, проблема для команди Detonation Focus Me, обох забрали. Дуже пізно підійшов Джанглер, він одразу відійшов, коли побачив, що на позиції може буде дізастер. Давайте ще раз подивимось. Харп та Ютамон. Прекрасний чарм по обом. Шаук, Харп зробив приголомшення. Ютапон продовжив розстрілювати. Шун розстріляв Ютапона, але при цьому розмінялися обидві команди по кілам.
Ну і стіл тут трохи встряв. Так, Шун та Шак в центрі. Герольд вже, до речі, поставлений до морського дракона 3 хвилини. Арест та Джеміні. CFO kind of their mantra in game 1 was take the fights around objectives. Арест та Джеміні у нас забрали Герольда, Флайн-Койстер у нас з Герольдом та гірським драконом. У них поки що все йде дуже добре. Шун у нас проти Ютапона змагається в центрі. Шалка може, до речі, підловити стіл, але там часом підходить Харп. Ой-ой-ой, стіла ваншотнули. Ой. Гірський дракон дуже добре грає на користь команди Флайн-Койстер. О, Дітонейшн фокус мі. Харп також попав в погане положення, але виходить з нього. Джарован стіла поки що виглядає юзлес. Так, ну що, Ютапон та Харп проти Джемена та Шаука. Відходять. Флайн-Койстер поки що грають дуже і дуже добре. Мають розміни 3-1-0 Кайса проти 2-1-0 Заї. І Джарван 0-2-1. Там стіла ваншотнули. Да. Так. DFM, if they want to go for looks like that, first of all, need to be able to like sweep through, make sure there's not vision, but between Стіл у нас знаходиться у своєму лісі, але тим часом пробивається дуже сильно беша на боті у команди Detonation Focus Me. Флайн-Костери потихеньку роблять для себе перевагу по золоту. Шаук знайшов його. Ой-ой-ой, знайшов Харпа Шаук. І Шаук робить для себе кіл. Прекрасна робота від саппорт-геймера команди Флайн-Койстер. Шун у нас тим часом знаходиться на позиції біля дракону. Поки що все виглядає дуже погано для команди Detonation Focus Me. Дуже погано все виглядає для японців, тому що команда Flying вже на позиції на драконі, а по кілам у них 5-2 на користь Flying Oyster. Так. Джемен проти Арія. Ой-ой-ой-ой-ой. Що? Де Арі? Де Акалі? Акалі не знайшли, до речі. Ой, Акалі добре відійшла. Арія прекрасно розіграла. Арія прекрасно розігрався на своїй Акалі. Його одразу не знайшли, він швидко вийшов з гри і хотіли підловити Апамен і Джарван, але цього... хотів дуже сильно підловити Апамен, але цього не сталося. Стіла трохи пробили. Так, у нас поставлений Герольд на мід. Знову хотів зачепити своїм хачком Шаук, але цього не сталося. Апамена забрав Джимен! І це може бути дизастер для команди в Detonation Focus Me. Флешаут від Стіла. Стіл флешаут, і це під час битви за дракона морського. І це може бути проблемою для команди Detonation Focus Me. DFM у нас поки що грають посередньо. Джеміні забирає тим часом морського дракона. Якщо японці хочуть виграти цю гру, їм треба форсити на Шора. Але вони не можуть цього зробити, бо, можливо, там багато вардів. Шаук знайшов для себе позицію і розстріляв
рейка на ворожого. А Памен взагалі, я не розумію, він встряв там чи що? I'm not gonna lie to anyone and pretend like I know. Here's the shock blast, by the way. Oh, never mind. It's hard to say whether I'm it's not like lying. a I vision promise. toggle I or what. promise there was a shock blast. Так, I'm ну almost done. що, у нас морський дракон забраний флайкостер, вони, в принципі, вони можуть крокувати як на параді до нашору, і, скоріш за все, це буде переможенька, тому що по кілам у них 6-2, все дуже добре, хоча, в принципі, Detonation Focus можуть розгорнути, якщо вони будуть грати за нашора. Chelsea is gonna have the blitzcrank and look like this. You gotta be happy with the performance. I do think it is important to contextualize the roster they're playing versus though. Так, ну що, Апамен пробитий достатньо сильно, з Джованом забирає Бліцкранг, знову стріляє Кайсак, Бліцкранг, третій кіл забирає для себе, але при цьому Акалі забирає Джейса. Так, у нас Флайкостер Фореста стартують на Шора, але тим часом стіл стіла у нас немає. Ютапон та Харп хочуть зайти для себе позицію. Ютапон приголомшлення. Ой-ой-ой-ой-ой, зря вони це зробили. Харп. Ютапон та Апамен залишилися, і також Шарія хочуть щось зробити проти ворожої команди. Даблкіл для Кайси, стріляє дуже вона сильно. Шун може забрати ще й Арію, Рест тим часом забирає Ютапона. Це Шун добре розігрався. Флайнкойстер, можливо, забирають цю гру. 4 кіла для себе вони знайшли. Джемен розгулявся. Джемен проти Апамена дуже добре грав. Арія тим часом прийшов забирати Джемена, але... Ну, Апамен, я ж кажу, Атрокс у нього юзлес. І Шаок взяв стіла, прекрасно його на гачок поставив. CFO just look like they have hacks on because the enemy jungler is permanently lit up. Харп розстріляв, ну... Все зрозуміло, тімфайт у Detonation Focus Me не розіграний. But again, Shousey arrives, flashes for the knock-up, and then when Arya tries to go back in, just bopped. He just cancels it. Oh man, the Так, e-follow ну up що? not gonna work there. Now Shousey just playing inside. Ну що, у нас хвилина на шору, хвилина 30 на шору дії, 4-0 по вежам, Апамен встряв, і це, скоріше за все, буде проблемою для команди Detonation Focus Me, бо вони можуть втратити топера, хоча флеш-аут, все ж таки, слава Богу, що врятував флеш-аут, а тим часом знову Харпа може забрати... Пекло розпочинається для японців, тому що нічого поки що вони не можуть зробити проти команди Detonation Focus Me. Пекло розпочинається для команди Detonation Focus Me, бо вони нічого не можуть зробити. Так. Шун, Джемен забирають ще одну вежу, 6 веж, голий. Голі усі повністю лінії, вони можуть піти до Нексусу і забрати гру. У них ще 30 секунд дії на шору. Джемен. Джемен б'є стіла. Кайса, до речі, забирає Джарвана. Мінус лісник. Можна продовжувати пушити, а можна продовжувати пушити, а можна забирати дракона і закінчувати повністю цю гру. Так, продовжує у нас Флайнкойстер змагатися біля Нексусу. Забрана одна вежа, може бути забраний також інгібітор, але кріпів немає. Кріпів немає, продовжують битися. Арія тим часом в зоні, а інгібітор один вже забраний. Чіп зможе зачепити коренями усіх Маокай. Арія тим часом пробитий дуже сильний Арія. І Шун знайшов для себе фланг, забирає Арію. Продовжує пушити Нексус, скоріш за все це буде 2-0 на користь команди Флайкостер. Дуже добре закривають цю мапу команда з Тайваню. Але Джемен
Джемен, тим часом він не стря там, він не стря. 3 в 5 поки що у нас гра у команди Flying Oyster. Не закінчують вони поки що цю гру, але морський дракон уже на позиції. В принципі, вони можуть забрати дракона і завершувати повністю цю гру. Забирають гострококлювів. Перевага по золоту у нас 20. Перевага у нас по золоту 12 тисяч. Що буде робити з цим Джарван? Я так розумію, 0-4-1, він взагалі в пиві. Атрокс 0-2-1. А Кайса у нас, до речі, 7-1-4. І Маокай у нас тільки асистом не обходиться. 11 асистів у Маокая. That's the only chance they have, and again, I am full on coping. They are down 13-4 на покілам на користь Flying Oyster. That's the only thing you can tell yourself, because as DFM you're already down 1-0. You are looking like being put on your last legs here in the tournament. Not over if you lose this series, but there's no more breathing room after that. Шон. Шон б'є по дракону. 10к. 7к, 6к, 5к, 4к, 3к. 2к, 1к, дракон морський. Морський дракон, і ще один морський дракон, і це можна завершити гру. Хоча можна завершити гру, в принципі, вже зараз, тому що перевага по золоту дуже серйозна у команди Flying Oyster. Так, корені знову пускає у нас Маокай. Зачепив він Харпа та Апамена вже забрав в Рамбл. Харп можна забирати Стіла та Арію. Стіла та Джарвана. Ну, блін. Джарван на Стілі. Юта Джемена тим часом можуть забрати. Джайміні тим часом просто забирає Арію. Завершуємо гру. 2-0. 2-0 на користь команди з Тайваню. Команди Flying Oyster дуже добре зіграли. Шановна команда з Тайваню, підтверджуючи, що вона друга команда хорошої ліги з League of Legends. А от Японія зі своїм 31-річним гравцем відправляється в лузер-сітку, де будуть грати проти програвшого пари Team BDS проти команди Team Wales. Ну що, з вами був Маестро Ель Чіно. Дякую, що ви дивилися. Всім пока.